प्रति प्रभात रे वाक्य मध्य आपन पाई नुआ अटे आज आम प्रभु वाक्य माने ध्यान करबा प्रसंग होची यीशु पुणी थरे कहीं आसुचंती यीशु पुणी थरे कहीं आसुचंती पुणी थरे why he is coming again why Jesus is coming again कहीं से पुणी थरे आसुचंती यीशु पुणी थरे कहीं आसुचंती प्रिय भाई भौणी मान इतिहास रे अनेक लोक माने पूजा करुछंती जननायक मानकू राष्ट्रनायक मानकू राजा मानकू काल्पनिक चरित्र मानकू पौराणिक चरित्र मानकू लोक माने पूजा करी आसी किंतु द्वितीय थर कहीं पुनर्बार आसबार आम जानी ना ऐतिहासिक कौन प्रमाण ना से पुणी थर आसुचंती आसीचंती बोली प्रमाण नहीं आसुचंती बोली मध्य प्रमाण नहीं गत दिन मानकरे आमे देखुथिलु गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करागला और से माने कहिले नहीं से पुणी थरे आसुचंती आमे तांको पय मंदिर प्रतिष्ठा करूछु गोटे शिल्पकार को बाछिले आ से शिल्पकार कोन कले गोटे मूर्ति तैयारी कले आ ताकू ने गोटे मंदिर रखा गला आ कुहा गला नहीं से राज्य पुणी थरे आसी आ से कौन कले किछि मंत्र उच्चारण कले आ कहले जीवन आसी जाइछि जे से मूर्ति को जीवन देथिले गत दिन मान से मरि गले तांकर जीवन चली गल माने काल्पनिक अवास्तव विषय गुड़ाक मध्य लोक माने वास्तव बोलिया मानନ୍ତି किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म वास्तव अटे जगत रे रोहिणी वास्तव अटे तांकर दुख भोग कृष्य मृत्यु वास्तव अटे तांकर पुनरुत्थान वास्तव अटे स्वर्गारोहण वास्तव अटे आ पुनरागमन मध्य वास्तव अटे ऐतिहासिक प्रमाण सहित समस्त विषय रही से पुणी थरे आसुचन प्रिय भाई बहन माने आमे यीशु को विश्वास करथिबारु आमे गर्व करू जे आमे वास्तव ईश्वर को आमे विश्वास करूछु तांको ठार विश्वास करबा लोक माने केबे लज्जित हेबे नै और से पुणी थरे आसुछन ताजर प्रसंग यीशु पुणी थरे काहेकि आसुछन ए दिन मान करे यीशु को विषय बहुत आलोचना करूछन लोक माने कहउछंती समालोचना करूछंती यीशु को विश्वास करबा लोक को मारुछंती यीशु को विश्वास करबा लोक मान जोठी गिरजा प्रार्थना करती से प्रार्थना घर को आक्रमण करुछंती भांगुछंती और सरकार मध्य सहमत प्रकाश करुछि किछि उग्र लोक माने समान जाई कि बालक प्रचार मारुछंती और समान कोन भाबुछंती जे क्रिश्चियन मान को हमें संपूर्ण लोप कर देबा तोड़ी देबा विश्वास रु फेरे आनिबा ए भावरे चालीछंती और से कौन कहते ना आम सब को आम कौन करवा मारिबा तोड़ीबा और कौन करवा राम राज्य प्रतिष्ठा कर कौ राज्य राम राज्य प्रतिष्ठा करवा किंतु से राज्यर जे ईश्वर से जीवित नुहंती प्रतिमा अटु से प्रतिमा अटु भक्त मान चक्षु केबे खोलिबो मु जाने प्रतिमा अटु से गोटे स्थान गोटे जगह को जाई परिबेनी प्रतिमा अटु आ पृथ्वी रे प्रकार कौन सी मंत्र नहीं जे उच्चारण करी प्रतिमा को प्राण दिया जाय पारे तो राम राज्य केमती से माने चलेबे मु भी जानि तो ए प्रकार एको परिस्थिति रे हम देश रे हम वास करूछु एई परि समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनी थरे आसुचंती से काहे के आसुचंती हमें टिके ध्यान कर देखिबा एवरी तारो 9 पर्व 28 पद एवरी 9 पर्व 28 पद आउ ताहापुरे विचार निरूपित अछि सेहिपरि ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे बरं जो माने ताहांक अपेक्षा रे अछंती
ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଜଗତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ଯୋଉ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସେ ପୁରା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଅଛ। କଣ ଲେଖାଅଛି? ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବସ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସେ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 4 ପର୍ବ 5 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ତେଣୁ ସମୟର ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବେ, ପୁଣି ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ହିଡେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡାକୁ ସେ ରିଭିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ସମୟର ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର ଗୁପ୍ତ ହିଁ ରହିଥିବ, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେଇଦିନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୁକର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କାମ କରି କି ଲାଭ, କିଛି ତ ମତେ କେହି ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ନାହିଁ, କେହି ବି ତ ମୋର କାମକୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ କରିକି କି ଲାଭ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ପର୍ବ, ସେଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। 25 ଆଉ 26। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦ ତଳେ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେ ମାନବ ସମାଜର ଯୋଉ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଯେ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ସେ ଲୋପ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଦା କାଳ ପାଇଁ ଲୋପ କରିବେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ କଲବଲ ହେବେ, ମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରାମରେ ରହିବେ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଶୋକ କ୍ରନ୍ଦନ ବ୍ୟଥା ହେବ, ସେପଟେ ଶୋକ କ୍ରନ୍ଦନ ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା
ବାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାରଥୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତୁଳନା କରୁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁ କିଏ। ବାଇବଲର 4ଟା ପୃଷ୍ଠା ପଢିକି ବାଇବଲ ବୁଝି ହବନି। ବାଇବଲର 4ଟା ପୃଷ୍ଠା ପଢିକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ଆଜି ଆମେ 56 ଏପିସୋଡରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି। Why he is coming again? କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆସିବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ରାଜା ରାମ ବୋଲିବା ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ନଥିପତ୍ରରେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରି। ଏବେ ବି ସେ ଜୀବିତ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରିବ? ତାଙ୍କ ନାଁରେ এই ସନାତନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଏମାନେ ପୁଣି ଭାରତରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିମତ କଣ? ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରହସନ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଟିଭିରେ, ମିଡିଆରେ, ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସତରେ ଜୀବନ ପଳେଇ ଆସିବ, ଚଲାବୁଲା ହେବେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେବେ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ। ମୁଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କଥା କୁହେ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କୁହେ। ମୁଁ କେବେ ବି କାହାରିକୁ କହିନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, ସେଇ ଧର୍ମ ଖରାପ, ଏଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ କେବେ ବି କୋଉ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହେ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ସନାତନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ସମସ୍ତେ ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାରତର ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭଲ ପାଏ, କାହାରି ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ଭାବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଏତିକି କଣ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 1:10। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 10। ସେହିଦିନ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଗୌରବରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଗୌରବରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ। ଏବେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ତାର 26। ଅତଏବ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବେ, ତେବେ ବାହାରି ଯାଅ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା କହିବେ, ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। କଣ କର ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ଆସିଲେ, ସେଇଠି ଆସିଲେ, ସେଇଠି ଆସିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଭ୍ରମିତ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ତୁମେ ଜମା ଭ୍ରମିତ ହୁଅନି।
से कहीं आसुचंती ए भ्रमरु लोक को बाहर करबा पई दिने से वास्तव रे आसीबे से एठारे बा सेठारे नहीं से आसीबे से कौन करिबे से मेघमाला रे प्रकाशित हेबे ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବେ ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ଆପଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବି ଏ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିବ ଆପଣ ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏବେ ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ବାକି ଅଛି ଆମେ ଶରୀର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜମା ଅଛି ଆଜମାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ନଉଛନ୍ତି କାହାର ଥାଇରଏଡ ଅଛି ଥାଇରଏଡ ରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି କି କଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବା ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ଦେହ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ଆପଣ ଏ ସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରତିଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ସେ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ କଲୋସ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ 4 ପଦ ଦେଖିବେ କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 4 ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ କଣ ହେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଗୌରବ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଶରୀର ହବ ଆପଣ ମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆମେ ମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପମାନ ଦୂର ହେବ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମସ୍ତ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ପଦ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆହୁରି କାହାକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ କି କୌଣସି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଲେଖା ଥିଲେ ମୁଁ ବି ମାନିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି ଯଦି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଏସୁରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇପାରିବେ ଯେ ସେ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଆମେ ବି ରେଡି ଅଛୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଣ ଅଛି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଏତେ ଭଣ୍ଡାମିରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଭଣ୍ଡାମି ରାମ ରାଜ୍ୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଡେ କେସ୍ ଅଛି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନେଇ ଜେଲରେ ଥିବା କଥା ସେମାନେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଦେଶର ଦୁର୍ଗତି ହେଲାଣି
प्रिय भाई भौणी माने नारी निर्यातना बढ़ी चली देश माने जो दिन आम देश रे महिला दिवस सेलिब्रेट करा जाउतिला सेई दिन अनेक महिला मानकु अत्याचार करा जाइछि सेई दिन महिला माने जानि ना जहां राज्य जय जय करुचंती से व्यक्ति निजर स्त्री को छाड़ी देथिले अपमान करिकि एमाने कोन सम्मान पाइबे यीशु जेबे महिमा रे फेरी आसीबे तेबे ही आमे सम्मानित होई परिबा तेबे ही आमे गौरव रे गृहीत होई परिबा कोन यीशु काहे आछंती समस्त को विचार करिबा एबे जो अधार्मिक लोक माने जो प्रकार अधार्मिक जीवन यापन करिसंती प्रभु को विरुद्ध रे कहउचंती ए सबुर विचार करिबा पई से आसुचंती मु जहां भी कहउची ऑन रेकॉर्ड कहउची जा लेखा हिची ताहा कहउची आपण मान को फुसलाइला भलिया कथा कहने जा लेखा हिची जेते एडा ट्यूटोरियल लेखा सेते हमें गुणे विषय स्टडी करबा पई पड़े यीशु काहे आसुचंती माथ्यू 25 पर्व 14-15 माथ्यू 25-14-15 କାରଣ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ଜଣକୁ 5 ତୋଡ଼ା ଅନ୍ୟକୁ 2 ତୋଡ଼ା ଆଉ ଜଣକୁ 1 ତୋଡ଼ା ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦେଇ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। कौन लेखा जाउची प्रभु यीशु ख्रीस्ट समस्त को तोड़ा देइछंती हैला से आसिले कौन करिवे सबु तोड़ार हिसाब नेबे से काहे का सुचंती देइथिबा तोड़ार हिसाब करिबा पई आपण को जो टैलेंट देइछंती जो दान देइछंती आत्मिक दान देइछंती अर्थ देइछंती जीवन देइछंती दायित्व देइछंती ए सबुर हिसाब करिबा पई आसुछंती पचारिबे मु तते एई दान देइथिबी तू कोन कलु आपण को प्रभु जा देइछंती ताको आपण किबोली भाबरे विनियोग करूछंती तार हिसाब करिबा पई से पुरी थरे आसुछंती आ बाइबल रो परमेश्वर हिसाब नबा को जानिछंती समस्तंकर हिसाब नेबे समस्तंकर बराबर हिसाब हो जेतेबेले एबे किछि पुस्तक खोला जाउ नै जेतेबेले पुस्तक सब फिटा जिवो सेतेबेले सबुर विचार हेबो से पुणी थरे आसुछंती मोर प्रिय भाई भौणी माने म आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण माने मन रखि थांतु से आसुछंती तेणु आपण माने जहां भी करूछंती आपण बहुत जत्न होई करिबा गीत संहिता 50 तार 3 ଆଉ 4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ମୟ ହେବ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓ ପୃଥିବୀକି ଡାକିବେ से समस्त को विचार करबा पे आसुछन आम मान को परमेश्वर आसीबे और नीरव रहिबे नाही तांको सम्मुख रे अग्निग्रास करिवो और तांको चतुर्दिग अत्यंत झड़मय हेबो से अपना लोक को विचार करबा निमंते पृथ्वीस्थ उपरिस्थ स्वर्ग को और पृथ्वी को डाकिबे से समस्त को डाकी एक करिवे आ विचार करिवे से विचार करबा पई आसुछन कारण से धार्मिक विचारकर्ता अटंती कौन अटंती धार्मिक विचारकर्ता से आसुछन मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे ख्रिस्टियन माने एते बोकानो जे पाप छाड़ी चोरी करबा छाड़ी व्यभिचार छाड़ी शोषण छाड़ी दुर्नीति छाड़ी भ्रष्ट छाड़ी बोका ही बसिथि लोक माने कोन करछंती जे जेमति चाहूची एबे देखो तो जदि के पुलिस डिपार्टमेंट थिबो से दायित्व थिला बेले से कोन कोन करी सब एकाठी करूची जे मंत्री अछि से भी गटौची जे जंत्री अछि से भी गटौची किरानी भी से भी गटौची सब पैसा पते जाउछथि आमे क्रिश्चियन माने काहे की गरीब हमको डर अछि
ବେବିଚାର କଲେ ଡର ଅଛି, ଚୋରି କଲେ ଡର ଅଛି। ଆମେ ସେ ଡରରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କାହିଁକି? ବିଚାର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡର ଭୟ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନେଇବେ, ତାକୁ ଜୀବନ ଦେବେ, ଆଉ ସପ୍ତାହ ଟିକେ 10 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ, ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଜୀବନ ଦଉଥିବେ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଡରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବନେଇଲା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଡର କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଆଉ ସେ କଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। এটা লেখা ହେଇଛି ମାନେ ଏବେ ଲେଖା ହେଇନି, କାଲି ପରଦିନ ଛପା ହେଇନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କାଲି ପରଦିନ ଛପା ହେଇନି। ମଝିରେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ତମର ବାଇବଲ କଣ, 40 ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, 40 ଲୋକ ଲେଖିବା କଥା ଆମେ କାହିଁକି ମାନିବୁ? ସେ ଜାଣି ନାହିଁ 40 ଲୋକ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ 40 ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି 40ଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲର ୟୁନିକନେସ। କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲି ବକର ବକର ହଉଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ, କିଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲି ପାରିବ, ହେଲା, କିଏ ବି କଣ କହିପାରିବ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ସେ 14 ପଦ। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ଅବିନାଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାମାଣିକତା ସହିତ କଥା ହେବାଟା। ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜ୍ୟ ଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜା କରିନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଈଶ୍ୱର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ବନେଇକରି ଜୀବନ ଦେବାର ଆମର ଔକାତ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡି ଗୋଟେ ବନେଇକରି, ଏଠି ପିମ୍ପୁଡି ମୁଁ ବନେଇଛି, এই ପିମ୍ପୁଡିଟାକୁ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଏଠି ଯାଉଛି ପିମ୍ପୁଡି, ଏଠି ଦେଖ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ପିମ୍ପୁଡି ଆମର କୋରାପୁଟ ଭାଷା ଚାଟି ବୋଲିବେ। ଚାଟି ବନାଇବାର ଔକାତ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ପୁଣି ମାମୁଁ କେ ବନାଇବେ, ଆରେ ଆମେ ବୋଲବା। ଟିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ସେ କିଏ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କେବେ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ? ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ଦେଖ, ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ। ହଁ, ଆମେନ୍।
ସେ କଣ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲ କେମିତି ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। 20 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆସନ୍ତୁ। এইটা হচ্ছে ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଓଡିଆରେ ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ଲେଖା ଅଛି, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି ସିଓରଲି ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ କ୍ୱିକଲି। ଦିଟା, ସିଓରଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକଲି। ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଏଇଟା, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସତ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ କେମିତି ଆସୁଛି? ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ବଡ ଅଛି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁର ଫଟୋ ସାନ ଅଛି। ମାନେ କଣ? ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଠୁ ସାନ, ମାନେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ସାନ ଅଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାର, ଅଜ୍ଞାନପଣର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ରହିବା ଦରକାର। ସେ ସୀମାକୁ ବି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ। କହିଲେ ବଥା ଧରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣ, ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନକୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କଣ ଜାଣିବ? ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜହନ ତାର 14 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 3 ପଦ। ଜହନ 14 ତାର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି? ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ରହିବୁ। ଏ ଜଗତ ରହିବାର ଜାଗା ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ରହିବାର ଜାଗା ଜଗତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମାନେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ନର୍କରେ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେବକ ପାଇଁ ରହିବୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ତୁମେ ବି ସେଇଠି ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସେ ଅବଶ୍ୟ ପୁରା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେ ଘଣ୍ଟା କହିପାରିବି, ଆଉ ସେଟା ବାଇବଲର ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ କହିପାରିବି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ସେ ସଭାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି।
मते 3टा सेशन देइथिले आउ ने वक्ता को 3टा सेशन हमर प्रथम मेसेज थाई बड़ सभा रे बड़ विराट सभा मु गोटे गोटे मेसेज 2-2 घंटा देली माने 6 घंटा गोटे विषय कहली तापर कहले नाइ आज्ञा आउ आपण 2टा सेशन नियन 5टा सेशन मु नेली 2-2 घंटा 10 घंटा कहला परे मध्य संवाद सरी नै यीशुकर द्वितीय आगमन विषय कहू एतिकी प्रमाणिकता एते सत्यता अछि यीशुकर तो हमर प्रस्तुति कोठी अछि से केबे आसीबे डेट देई नांती से आसीबे आ निश्चित भाव से आसीबे तो हमर प्रस्तुति काहे हमर प्रस्तुति काहे से काहे कि आसुचंती गोटे पद पढ़िबा और हमें प्रार्थना करिबा और प्रस्तुत रहिबा प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व 52 पद କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୋରି ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, କାରଣ ତୋରି ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। कौन लिखा जाउछि से काहे आसुचंती आपनको मते अक्षय शरीर देवा पाई अक्षय शरीर देवा जे केबे क्षय पाइबने एबे को शरीर पेरिसेबल बॉडी एटा क्षय पाइबा शरीर देखो तो आपण दिन को दिन क्षय पाउछन दिन को दिन आपण दृष्टि शक्ति कमी कमी जाउछि आपणकर हजम शक्ति कमी पाचक शक्ति कमी कमी जाउछि आपण आंठु गंठी दुर्बल हो जाउछि बल क्षीण हो जाउछि एमिति क्षीण हेउ 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 दिने कबर को आमे जिबु मार पेटरु बाहरिलु एबे कबर को आमे जिबु ताको कुहा जाए टू टूम बोली कौन टू टूम मार पेटरु बाहरिबु कबर को जिबु किंतु प्रभु जीशु कौन पे आसुचंती आपण को मते गोटे अक्षय शरीर देवा पे देखंतु किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक रे शेष तुरी ध्वनि रे आमे माने समस्ते परिवर्तित हेबा भाबी देखंतु केते गौरव जदि एबे एई मुहूर्त रे जीशु आसिले आपणकर मोबाइल सेठी थिबो आपणकर पोशाक सेठी थिबो घर कबाट दांड खोला थिबो से गाड़ी थिबो से फ्रिज रो खाइबाटा थिबो सुना गहना थिबो एटीएम कार्ड थिबो आपण नथिबे आपण तुरी बाजिबा समय रे रूपांतरित हो जिवे आ ता सहित हमर जो प्रिय लोक माने चली जाइसंती से माने मते उठित हेबे आमे समस्त मिलित भाव रे मेघमाला नित हेबा भाबी देखंतु इतिहास रो एक प्रकार गौरवमय दिन केबे हेई नै अब से हेबा पे जाउछि परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिबो आ मृत माने अक्षय होई उचित हेबे पुनी आंभे माने परिवर्तित हेबा आमे उभय गोटे स्थान साक्षात करिबो से दिन आउ कांदिबु नै आउ एबे मां मने पड़ले कांदुछु बापा मने पड़ले कांदुछु परिवार लोक मने पड़ले कांदी ताउछु बेले बेले आमानकर खुशी रो दिन टिके समय दुख रे भी जीवो जदि बापा थांते जदि मां थांते मां केते खुशी थांते आमे एते गुडे भाबुछु ना से दिन कोन हबो आमे मिलित भाबरे एकाठी रहिबा आ सदा काल पय रहिबा या ठारु आउरी आनंददायक विषय कोन कौन आपण मान को कही रखे जीसु पुणी थरे आसुछंती आपणकर मोर काम कौन आमे प्रस्तुत ही रहिबा जीवा पाई थिबा पाई नै यार स्वर्ग लोक को डाकुछि शीघ्र आसो बोला को नरक भी प्रस्तुत होछि तार को टानिबा पाई लोकारण्य करिबा पाई हमर कर्तव्य कोन प्रस्तुत हेबा अन्य को प्रस्तुत करिबा प्रभु जीशु शीघ्र आसुछंती अविलंब रे आसुछंती आपण को मते नै जीवा पाई से आसुछंती केते बड़ प्रतीक्षा मन प्रिय भाई बहनी माने आगो को जा हबो अनंत पाई हबो
एबे आमे जोटी बास करूछु सबरो अंत अछि, सबरो समाप्ति अछि। पद पढ़िबा आमे प्रार्थना करिबा माथ्यू 25 पर्व तार शेष पद पढ़ंतु। माथ्यू 25 रो शेष पद। ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। कौन लिखा है 46 पदरे? ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଟା ଯାକ ଅନନ୍ତ। ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ଜୀବନ ଅନନ୍ତ, ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ସୁଖ, ଏ ଦିଟା ଅନନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। प्रभु जीशु ख्रीस्ट जहां जहां लिखा है सेटा पूरा करबा आसीथिले, कंप्लीटली बुझाइबा। एटा प्रभु जीशु ख्रीस्ट जगतर रोहणी कालर शेष सप्ताह से कोटा कहउछंती दानिएल 12 पर्व 2 पद कथा कहउछंती कोन जे अनंत सुख अनंत जंत्रणा रहिछि आगु। जीशु आसुछंती, अविलंबर आसुछंती, पुणी थरे आसुछंती। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मु आपन को धन्यवाद दूछि। प्रभु आम हाथ रे आपण बाइबल दैछंती, आम निज भाषा रे दैछंती, प्रतिनि विषय बुझिबा पाए आपण दैछंती। मु धन्यवाद दूछि। प्रभु आम देशवासी को मध्य आपण दया करंतु। प्रभु जेपरि गोटे शास्त्र भित्तिक ईश्वर को मानिबे, सत्य ईश्वर को मानिबे, सत्यता जानिबे, राजा किए, राजत्व किपरि करंती बुझिबे। प्रभु आपनकर दया हेले ज्ञान चक्षु खोली दियंतु। प्रभु ए भ्रष्ट मति समान को उद्धार करंतु। आमान को सर्वदा प्रस्तुत कर रख प्रभु, जेबे आमे प्रत्येक जागृत जीवन काटिबे। केते बेले तुरीबा जीवा में जानि न हो प्रभु, बले प्रस्तुति सहित रहिबा पाए हमर प्रत्येक को दया करू। आदर महिमा गौरव चुके चुके आपण प्रभु प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय जीसु को नाम रे मागिली, आमेन। भाई आपण आशीर्वाद दियंतु, बाहर टिके अछि। एतले पिता ईश्वरकर प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टकर अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर शांति शक्ति सहभागिता चेतना परामर्श जीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत हम प्रत्येक